بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لرننگ ود رضوان۔ آج ہمارا لیکچر 2 ہے جس کے اندر ہم ون ورلڈ سبسٹیوشن کو اسٹڈی کریں گے، اور آج جو ہمارے الفاظ ہوں گے وہ حکومتوں کے سسٹم سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور میں نے آرگنائز کیا اس لحاظ سے آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا، واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہیئر از دا نمبر۔ دا فرسٹ ورڈ از تھیوکریسی۔ تھیوکریسی ہوتا ہے گورنمنٹ بائی پریسٹ جو ہوتے ہیں، پادری جو ہوتے ہیں، یا جو آپ کہہ لیں کہ جو خدا کی نمائندگان ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں علماء وغیرہ کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو ایسی حکومت جو دینی لوگ چلا رہے ہوں تو اس کو بولیں گے تھیوکریسی۔ اور نیکسٹ اسی طرح تھیارکی ہے۔ تھیارکی ہوتا ہے ایسا پولیٹیکل سسٹم کو بولتے ہیں جس کی گورنمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کے نمائندگان ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے نبی تھے، تو ان کی جو دور حکومت تھا وہ ایک تھیارکی تھا۔ نیکسٹ ہے گورنمنٹ سیکولر۔ تو سیکولر ایسی حکومت ہوتی ہے جو کسی ریلیجیس یا اسپریچول میٹر میں دخل اندازی نہ کرے، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نام کا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ تمام مذاہب کو لے کے چلتا ہے، تو وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ بٹ اس کی اگر الٹ دیکھیں تو پاکستان ایک اسلامک ریپبلک ہے، سیکولر نہیں ہے۔ ریکوزیشن کوئی آفیشیل ڈیمانڈ ہوتی ہے، اگر کوئی آفیشیل ڈیمانڈ کی جائے یا کوئی ریکویسٹ کی جائے، یعنی سرکاری طور پر کوئی ڈیمانڈ آتی ہے، چاہے وہ پیسوں کی ہے یا کوئی کسی کام کا نوٹیفیکیشن ہے، تو اس کو آپ بولو گے کہ یہ ریکوزیشن آئی ہے، یا کوئی ریکویسٹ ہے یا کسی چیز کے یوز کرنے کے لیے آئی ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ یہ ریکوزیشن ہے۔ ریفلیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی گورنمنٹ پالیسی جس میں انکریز کیا جائے اماؤنٹ سرکولیشن، جو پیسوں کی سرکولیشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی پالیسی آئے تو اس کو ریفلیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک آفیشیل ٹرم استعمال ہوتی ہے ریڈ ٹیپزم۔ ریڈ ٹیپزم کیا ہوتا ہے؟ ایکسیسو یوز آف آفیشیل فارمیلٹیز فار وچ کاز ان نیسیسری ڈیلے، یعنی کہ اگر آپ کوئی سرکاری کام کروانا چاہتے ہیں، دفتری کام کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو آپ کو سرکاری رسمیں جو ڈال دی جاتی ہیں، اس کے سائن کرا کے لاؤ، اس کے سائن کرا، جس سے آپ کو ڈیلے ہو، تو اس طرح کے جو ایکسیسو زیادہ یوز ہوتا ہے اس کو عام زبان میں ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں، کہ بندہ دفتروں میں گھومتا رہے اور پورا دن گزر جائے اور اس کا کام پھر بھی نہ ہو۔ دا نیکسٹ از پلوٹوکریسی۔ پلوٹوکریسی ہوتا ہے گورنمنٹ بائی ویلدی، یعنی امیر لوگ جو کسی بھی جگہ، شہر کے یا ملک کے جو امیر لوگ اگر حکومت کر رہے ہیں تو اس کو بولیں گے یہ کیا ہے؟ پلوٹوکریسی۔ نیکسٹ ہے اولیگارکی۔ اولیگارکی ہوتا ہے اسمال گروپ آف پیپل، اگر چند لوگ، کچھ لوگ جو ہیں وہ کنٹری کو کنٹرول کر رہے ہیں یا کسی آرگنیشن کو، یعنی بہت ہی تھوڑے لوگ جو ہیں وہ کسی پورے کنٹری کو کنٹرول کرتے ہیں یا کسی آرگنیشن کو کال کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اولیگارکی۔ اسی طرح ایک ہے آکلوکریسی۔ آکلوکریسی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ، ایسی گورنمنٹ جس کو کنٹرول کیا، جو چلائی جا رہی ہو پاپولس، یعنی بہت زیادہ کراؤڈی لوگوں سے، یا موب کہہ لیں آپ، ایک موبز کی شکل میں، ہجوم کی شکل میں اگر لوگ ایک حکومت چلا رہی ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو اس کو آپ بولو گے یہ آکلوکریسی ہے۔ نیکسٹ از نیوکریسی۔ تو نیوکریسی کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ بائی نیو اور ان ایکسپیرینس ہینڈ، یعنی نا تجربہ کار یا نئے لوگ اگر حکومت میں آئے تو اس کو بولتے ہیں یہ نیوکریسی ہے۔ نیکسٹ از مونارکی۔ مونارکی آپ کو پتہ ہوگا، لفظ سنتے رہتے ہیں، فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں مونارک یعنی بادشاہ جو ہے وہ ایک کنٹری کا یا ایک جگہ کا ہیڈ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ آپ نے مغل امپائرز کے اندر جو سسٹم تھا وہ مونارکی کا سسٹم تھا، کہ ایک جو بڑا ہوگا وہ بادشاہ ہوگا۔ نیکسٹ از کیکسٹروکریسی۔ اب کیکسٹروکریسی کیا ہے؟ اسٹیٹ اور کنٹری رن بائی دا ورسٹ لیسٹ کوالیفائڈ، جو سب سے نا تجربہ کار اور نا اہل لوگ اگر حکومت چلا رہے ہو تو ایسی حکومت کو یا ایسی حالت کو کیکسٹروکریسی بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہے امپیچ۔ امپیچ ہوتا ہے کسی پولیٹیشین کو جو ہے کسی سیریس کرائم میں کے الزام میں جو ہے وہ نکال دیا جائے، عہدے سے ہٹا دیا جائے، تو اس کو بولتے ہیں امپیچ۔ نیکسٹ ہے
हरारकी हरारकी क्या होता है? हरारकी पॉलिटिकल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है और ऑफिशियल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूँ बनाएं कि सबसे पहले पीएम है और उसके नीचे जो हैं वो मिनिस्टर्स होंगे, फिर मिनिस्टर्स के नीचे जो हैं वो सेक्रेटरीज़ होंगे, तो ये जो इस तरह करके आपके सेक्रेटरीज़ के नीचे जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, यानी इस तरह करके जो किसी इदारे की या किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं या सिस्टम बनाते हैं उसको हरारकी बोलते हैं। इसी तरह अगर अगर हरारकी को बादशाहों के निज़ाम से करें तो उस बादशाह के बेटे ये थे, ये थे, ये थे, फिर उसके बादशाह ये थे, तो इसको भी आप हरारकी के अंदर ले सकते हैं, जिसको सिलसिला नस्ब पुश्त कहते हैं, वो भी हरारकी में आ सकता है। तो दोनों चीज़ों का, आप कोई पर्सन है या कोई थिंग्स हैं या कोई ऑफिशियल मैटर में कोई सिस्टम है और उसमें ये बताया कि उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, तो इस तरह की चीज़ को हरारकी बोलते हैं। नेक्स्ट है गेरंट्रोक्रेसी। तो ये होता है एक ऐसी स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप जहाँ पर बूढ़े लोग जो बहुत ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं, बूढ़े लोग जो हैं अगर हुकूमत चला रहे हैं तो इसको बोलते हैं, ये गेरंट्रोक्रेसी है। नेक्स्ट है एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या होता है? गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे और लिमिट कर दे ट्रेड्स को, अगर ट्रेड्स को कम कर दे, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे? ये एम्बार्गो है। नेक्स्ट इज़ डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म क्या होता है? ये ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक सिंगल एंटिटी रूल करती है, जिसके पास सारी की सारी होती है, एक सिंगल बॉडी होती है जिसके पास सारी की सारी पावर होती है, जैसे पाकिस्तान में महकमा जंगलात के पास है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेस्पोटिज्म। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर ऑफ स्टेट, जो इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव को लेके आते हैं, ऐसी हुकूमत को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसको आप आम लफ्ज़ों में जमहूरियत भी कहते हैं, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नेक्स्ट इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो होता है ये बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो स्टेट के ऑफिशियल्स लेते हैं। तो ऐसी जहाँ पे मतलब हुकूमती नुमाइंदगान या जो इलेक्टिव मेंबर्स हैं वो फैसले ना हो, फैसला साज ना हो, जो ऑफिशियल स्टेट्स के हैं यानी सरकारी मुलाजिम हैं किसी इदारे के, वो अगर हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर फिट हो रहा है। तो बहरहाल ब्यूरोक्रेसी क्या होता है कि अगर कोई स्टेट ऑफिशियल्स, ना कि कोई वज़ीर आज़म या सदर जो मुंतखबान हैं, उनके अलावा कोई अगर बंदा जो है वो कर रहा है हुकूमत के ऊपर, अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हिस्सा ले रहा है, तो ऐसे शख्स या ऐसी हुकूमत को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनमी। ऑटोनमी होता है सेल्फ गवर्निंग कंट्री, ऐसा कंट्री जो खुद मुख्तार हो, ठीक है, अगेन इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, ऐसा कंट्री जो क्या हो? खुद मुख्तार हो, अपने फ़ैसले के खुद कर सकता हो, किसी के लिए उसको पूछना ना पड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? जिसमें ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जिसमें एक शख्स के पास सारी की सारी क्या हो? एब्सोलूट पावर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी ये होता है जिसमें हुकूमत की जो पावर है, सारी की सारी गवर्नमेंट, वो नोबल्स चला रहे होते हैं, यानी अशराफिया चला रही होती है, ठीक है, अशराफिया चला रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। लास्ट है अनार्की। अनार्की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ये अक्सर आपने खबरों में भी सुना होगा आजकल, तो ऐसी स्टेट ऑफ डिसऑर्डर जिसमें किसी हुकूमत नाम की कोई एब्सेंस हो या नॉन रिकग्निशन ऑफ हुकूमत है, यानी कोई नाम ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है हुकूमत का, कोई अथॉरिटी का, कंट्रोलिंग सिस्टम का, और बस हर कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो ऐसी तर्ज हुकूमत को या ऐसे स्टेट ऑफ कंट्री को क्या बोलते हैं? ये मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है। तो अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का, और तमाम लेक्चर्स अगर आप तरतीब से सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ये हमारी प्लेलिस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।